सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्य वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के पदन पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आइटम नंबर 3, सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં તેમનું 8મું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેમના દ્વારા અને આ વખતે ખૂબ મોટી જાહેરાતો પણ આ સાથે કરવામાં આવી છે અને સરકારનું ध्यान આ વખતે બિહાર પર ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યાં આ વર્ષે ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે। ત્યારે તો 12 લાખ રૂપિયા સુધી હવે કોઈપણ પ્રકારનો ટેક્સ નહીં ચૂકવવો પડે। નોકરિયાત વર્ગ માટે ટેક્સને લઈને આ સૌથી મોટી જાહેરાત બજેટમાં કરવામાં આવી છે।
12 લાખ રૂપિયા સુધી હવે કોઈ ટેક્સ ભરવો નહીં પડે। ત્યારે જે મધ્યમ વર્ગીય લોકો છે તેમને ક્યાંક રાહત પ્રાપ્ત થઈ છે। 12.75 લાખ સુધી કોઈ પણ ટેક્સ નહીં ભરવો પડે તો આ ટેક્સમાં થોડી ઘણી રાહત પ્રાપ્ત થઈ છે। નોકરિયાત વર્ગ માટે ટેક્સને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર। 12 લાખ રૂપિયા સુધી હવે કોઈ ટેક્સ નહીં ભરવો પડે। તો આ તરફ નોકરિયાત વર્ગ માટે સૌથી મોટા સમાચાર। 12.75 લાખ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ નહીં ભરવો પડે તો 25 લાખથી ઉપર આવક પર 30% ટેક્સ લાગુ કરવામાં આવશે। નવા ટેક્સ રિજીમમાં આ પ્રકારની છૂટ આપવામાં આવી છે। તો નવો ટેક્સ રિજીમ જે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે તેમાં થોડી ઘણી રાહત આપવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ કરીને નોકરિયાત વર્ગ માટે ટેક્સને લઈને આ સૌથી મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે। 12 લાખ રૂપિયા સુધી હવે કોઈ પણ ટેક્સ નહીં આપવો પડે અને 12.75 લાખ સુધી કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે તે પ્રકારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। તો 25 લાખથી ઉપર આવક પર 30% ટેક્સ લાગશે। જો તમારી આવક 25 લાખથી વધુ હોય છે તો તેના પર 30% ટેક્સ લાગુ કરવામાં આવશે। તો મહિને 1 લાખની આવક પર કોઈ પણ ટેક્સ નહીં લાગે। મહિને 1 લાખની જો આવક ધરાવો છો તો તેમાં કોઈ પણ ટેક્સ નહીં લાગે। નોકરિયાત વર્ગ માટે ટેક્સને લઈને આ સૌથી મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે। 12 લાખ રૂપિયા સુધી હવે કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે। તો ટેક્સ રિજીમમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે અને આ વખતે અબકી બાર 12 લાખ પાર એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, કારણ કે નોકરિયાત વર્ગોને સૌથી મોટી રાહત અહીંયા પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે હવે ટેક્સ નહીં ભરવો પડે। નિર્મલા સીતારમણના બજેટમાં આવકવેરા ભરનારાઓને મોટી રાહત પ્રાપ્ત થઈ છે। હવે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક પર કોઈ પણ ટેક્સ નહીં લાગે। હવે તમે છેલ્લા 4 વર્ષનું આઈટી રિટર્ન પણ એક સાથે ફાઇલ કરી શકશો। તો 12 લાખ સુધીની જો આવક હોય છે તો તમારે કોઈ પણ ટેક્સ નહીં ભરવો પડે। અને આ સિવાય નોકરિયાત વર્ગ માટે આ સૌથી મોટી જાહેરાત। મહિને જો 1 લાખ આવક છે તો પણ તમારે ટેક્સ નહીં ભરવો પડે। 12 થી 16 લાખની જો આવક છે તો તેમાં 15% ટેક્સ લાગુ કરવામાં આવશે અને 16 થી 20 લાખની જો આવક છે તો 20% ટેક્સ લાગુ થશે। 20 થી 24 લાખની જો તમારી આવક છે તો 25% ટેક્સ લાગશે। નોકરિયાત વર્ગ માટે આ સૌથી મોટી જાહેરાત અને રાહતના સમાચાર એ કે 12 લાખ સુધીની જો આવક છે તો 0% ટેક્સ અને મહિને 1 લાખની જો આવક તમે ધરાવો છો તો પણ તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ નહીં ભરવો પડે। નિર્મલા સીતારમણના બજેટમાં આવકવેરા ભરનારાઓને આ સૌથી મોટી રાહત પ્રાપ્ત થઈ છે। હવે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે અને હવે તમે છેલ્લા 4 વર્ષનું આઈટી રિટર્ન એક સાથે ફાઇલ કરી શકશો। વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ટીડીએસ મર્યાદા 50,000 રૂપિયાથી વધારીને 1 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે। હવે ટીડીએસ મર્યાદા 50,000 જે હતી તે 50,000 રૂપિયાથી વધારીને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની કરી દેવામાં આવી છે। એટલે કે તમારી આવક જો 1 લાખ રૂપિયા છે તો તેના પર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ નહીં લાગે। આ